Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. These are the topics we are going to discuss now. China gives green light for first downstream dams on Brahmaputra. Till now, China built some dams on the upstreams, okay? This which are in the Tibet region, the Brahmaputra river. It is not just in India, it flows from the Tibet and it comes down to India and then Bangladesh and then it goes into Bay of Bengal. Okay. Here now China started constructing, like it has given approval for the construction of the dams in the downstream. So in this point we will discuss what are the concerns which are related to India, what effect it may be on the states which are near to China or which are near to the Brahmaputra river. The next topic is support for Myanmar resistance rises. As we all know, the government which was in Myanmar which was thrown out, and in that place the military is ruling now, and there are many agitations and protests which are going on there. So here in this context, the article is about our support, like our Indian states, the northeastern states which are in support of the Myanmar people. So we'll state what all states are in support and what are the activities they are doing. The next topic is all women crew of SCI vessel makes history. SCI has sent a vessel for the first time in the history of the world, and it has only women in the crew. All the members of the crew are women. Next, PM says the scheme is becoming the medium of both service and employment in the country. This is about the generic medicine stores which are provided by the government, where the people can get the medicines at lower cost. Okay. Here we will see the success of that store or why it is in the news. Let's start with the first topic. China gives green light for first downstream dams on Brahmaputra. Okay. Here I have given the syllabus related to that. Here it may even come in paper 2 because it is related to geography about the river and the dams being constructed over there. It may even come under the international relations. It is even related to the bilateral agreements which are between the neighboring states, neighboring countries. And here the concern is even about the environment, because the construction of the dams may affect both the life of the aquatic animals and even the people who are near to that river. So this topic may come under any of these papers, and if you see in the prelims, it may come under the national importance, the events which are of national importance and international importance, and even about the rights of our people. Now, a draft of China's new 5-year plan 2021 to 25 was given the green light for the first dams. ఇప్పటి వరకు డ్యామ్స్ లేవా అంటే డ్యామ్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ ఆన్ ద అప్ స్ట్రీమ్స్. ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నారో దే ఆర్ ఆన్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ ద బ్రహ్మపుత్ర ఇన్ దిస్ వే, ఇక్కడంతా కూడా మనకి టిబెట్ రీజియన్లో ఇది ఏదైతే ఉందో హిమాలయాస్ నుంచి ఆరిజిన్ అయినా అది మొత్తం టిబెట్లో ఫస్ట్ ఫ్లో అయ్యి ఆ తర్వాత ఇట్ విల్ టేక్ ఏ బెండ్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్. ఓకే, మన నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ బెండ్ తీసుకుని ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ హియర్ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ద బంగ్లాదేశ్. మన నార్త్ ఈస్ట్ పక్కనే మనకున్న నైబరింగ్ కంట్రీ ఏంటి, బంగ్లాదేశ్. ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బంగ్లాదేశ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఫ్లో ఇన్ టు బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే ద రివర్ ఫ్లోస్. అయితే ఇక్కడ దిస్ రివర్ ఆల్సో హ్యాస్ సో మెనీ ట్రిబ్యూటరీస్. సో ఇప్పటి వరకు అప్ స్ట్రీమ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో దే యూస్ టు కన్స్ట్రక్ట్ డ్యామ్స్ దేర్, నౌ దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇన్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్. సో ఫస్ట్ మనకి కన్సర్న్ అన్నది ఈ అప్ స్ట్రీమ్స్ అప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ లైక్ మన కన్సర్న్ అనేది చెప్పామన్నమాట. ఇట్స్ నాట్ అంటే ఏదైనా ఫస్ట్ ఒకటి వెన్ ద రివర్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఆల్ ద మెనీ కంట్రీస్, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ పాసింగ్ త్రూ చైనా. ఓకే, చైనా మాత్రమే కాదు కదా, it's even passing through India and Bangladesh. So before taking any decision regarding construction of the dams, they have to consult with the other countries as well. But here they have unilaterally taken the decision. They have not done any consultations with India or Bangladesh. Okay, so అది ఎందుకు అలా జరిగింది, వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ త్రూ దట్, అవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, it has given green light for the first dams to be built. It is not like they have started thinking of building the dams just now. They have plans to build the dams from long back.
బట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ అవన్నీ కూడా రావాలి కదా, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ వర్ ఇన్ పెండింగ్. బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇన్ దిస్ 5-year plans they have given green signal for construction of the dams in the lower reaches. This is the point which you have to remember. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇచ్చారో డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని, దాట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లోవర్ రీచెస్ ఆఫ్ ద యార్లంగ్ జాంబో రివర్. టిబెట్లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దాని పేరేంటి, యార్లంగ్ రివర్. ఓకే, సో మన బ్రహ్మపుత్ర అంటాం, బ్రహ్మపుత్ర పైన ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు వాళ్ళు, యార్లంగ్ జాంబో రివర్. నెక్స్ట్, hydropower bases on the low reaches of the river as among the priority energy projects to be undertaken in the next 5 years. In the next 5 years, the plans which they have taken, అందులోని ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. హైడ్రోపవర్ బేసిస్ ఇప్పుడు ఏదైతే డ్యామ్స్ చెప్తున్నారో అది ఒకటి వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రయారిటీగా ఇచ్చారు. అండ్ ద అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ అండర్ దే 5-year plans are coastal nuclear power plants and power transmission channels. These are the plans they are having about the power plants. ఏవైతే పవర్ జనరేషన్ కోసం వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో అందులోని ఒకటేమో హైడ్రోపవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ ద ఎక్కడ డ్యామ్స్ ఎక్కడ కడుతున్నారో ఆన్ ద రివర్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర, అండ్ దీస్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్. నెక్స్ట్, ఏ కంపెనీ తీసుకుంది, లైక్ మన దగ్గర ఎలా అయితే ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటున్నారో కంపెనీస్, ఆ విధంగా అక్కడ ఏ కంపెనీకి వాళ్ళు ఈ హైడ్రోపవర్ కంపెనీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఇచ్చారు అంటే, హైడ్రోపవర్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఏ కంపెనీకి డీల్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, పవర్ చైనా. దిస్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఓన్డ్ హైడ్రోపవర్ కంపెనీ. ఇట్ సైన్డ్ ద స్ట్రాటజిక్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద టిబెట్ అటానమస్ రీజియన్ టార్, ఓకే, టిబెట్ అటానమస్ రీజియన్ టార్ గవర్నమెంట్ to implement hydropower exploitation in the downstream of the Yarlung Zambo river. Definitely it is an exploitation. జనరల్గా మనకి డ్యామ్ అంటే ఏంటి, అక్కడ వాటర్ని స్టోర్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు వాటర్ స్టోర్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ కిందకి ఏదైతే రివర్ ఫ్లో అయి రావాలో ఇక్కడ వాటర్ అన్నది ఎలా వస్తుంది, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాటర్ దే ఆర్ అలౌయింగ్ టు ఫ్లో. అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఎంతైతే వాటర్ ఫ్లో అలౌ చేస్తున్నారో దాని మీద బేస్ అయ్యే కదా ఇక్కడికి వస్తుంది కిందకి. ఓకే, అయితే ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ పైన కూడా డ్యామ్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, అప్పుడు మన వాళ్ళు కూడా కన్సర్న్ అనేది చెప్పారు, ఏంటి ఇలా కడుతున్నారు, ఇట్స్ నాట్ ప్రాపర్ అని చెప్పి. బట్ ఏంటి, అప్పుడు మన వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఏం చెప్పారు అంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ దే కన్స్ట్రక్ట్ ఇట్ మే నాట్ ఎఫెక్ట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ వీల్ గెట్. ఎందుకంటే బ్రహ్మపుత్ర తాలూకా కెపాసిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ. సో వాళ్ళు జస్ట్ డ్యామ్స్ కట్టడం వల్ల పైన అప్ స్ట్రీమ్స్లోని మనకు వచ్చే వాటర్ ఫ్లో ఏమి కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు అది వెన్ దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద డ్యామ్స్ ఆన్ ద అప్పర్ స్ట్రీమ్స్. బట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు లోవర్ స్ట్రీమ్స్లో కడుతున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ మనకు అది కన్సర్నే. బికాస్ ఎప్పుడైతే డ్యామ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారో దాన్ని ప్రాపర్గా అది ఏమంటారు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, వార్నింగ్ ఏవైతే ఉంటుందో, ఓకే, లైక్ ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేస్తుంది లేకపోతే డ్యామ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు, ఆ టైంలో వార్నింగ్ ఏదైతే ఇస్తారో వాటర్ ఎక్కువ ఫ్లో అవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఉండాలి. ఇఫ్ ద మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్ ఆర్ ద వార్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అకార్డెన్స్, దెన్ ఏమవుతుంది, ఫ్లడింగ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. వెన్ దెర్ ఇస్ ఫ్లడింగ్, హూ ఆర్ ద వన్ హూ ఆర్ ఎట్ లాస్, డౌన్ స్ట్రీమ్లో కింద ఏవైతే ఏరియాస్ ఉన్నాయో అవే ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో అప్ స్ట్రీమ్లో కట్టే కన్నా డౌన్ స్ట్రీమ్లో కట్టేటప్పటికి వీఆర్ మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, in 2015, China operationalized its first hydropower project at Zangmu in Tibet. First world start, as I have told you already, 3 dams already construction లో ఉన్నాయి. ఎక్కడ మనకి బ్రహ్మపుత్ర రివర్ మీద. అందులో ఫస్ట్ ది ఏంటి హైడ్రోపవర్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు కట్టింది జాంగ్ము ఇన్ టిబెట్. వైల్ ద 3 other dams at Dagu, Zixu అండ్ జియాజా బీయింగ్ డెవలప్డ్. ఇది ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు జాంగ్ము దగ్గర. ఇంకా 3 ఏవైతే చేస్తున్నారో అవి దీస్ ఆర్ ద నేమ్స్ అండ్ దే ఆర్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ ఆల్ ఆన్ ద అప్పర్ అండ్ మిడిల్ రీచెస్ ఆఫ్ ద రివర్. ఇవన్నీ కూడా పైన ఇంకా మధ్యన ఉన్నాయి రివర్కి. ద గ్రేట్ బెండ్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర అండ్ అట్ ద యార్లంగ్ జాంబో గ్రాండ్ క్యాన్యన్ ఇన్ మెడాక్ కౌంటీ where the river falls over 2000 meter drop and turns sharply to flow across the border into Arunachal Pradesh. ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో యాజ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇక్కడ 200 మీటర్ దగ్గర నుంచి అది డ్రాప్ అవడం వల్ల వాళ్ళకి అక్కడ పవర్ జనరేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. దే క్యాన్ జనరేట్ ఏ లాట్ ఆఫ్ పవర్, ఎక్కువ వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ అక్కడ వాళ్ళు జనరేట్ చేసుకోగలరు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మోర్ బెనిఫిట్ ఫర్ దెమ్. దీనివల్ల వాళ్ళు అక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఎక్కువగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి చూస్తున్నారు. సో దట్ దేర్ ఎక్కువ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా మీట్ అవ్వచ్చు బై జస్ట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ డ్యామ్స్ ఆన్ బ్రహ్మపుత్ర. దట్ ఈస్ దే ప్లాన్. ఓకే, డ్యామ్స్ ఆన్ ద లోవర్ రీచెస్ అండ్ అట్ ద గ్రేట్ బెండ్ would however raise fresh concerns because the location across the border from Arunachal Pradesh and the potential impact downstream. As I have told you,
మనది ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ ఇదే కదా మనకి ఫస్ట్ పైన వచ్చిన స్టేట్ ఏంటి నార్త్ ఈస్ట్లో మనకి ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ దిస్ రివర్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దట్. సో డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఇక్కడ డ్యామ్ ఏదైనా కడితే ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరు అంటే ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ స్టోర్ ద వాటర్ అండ్ డోంట్ అలౌ ద వాటర్ ప్రాపర్లీ దెన్ ఇక్కడ వాటర్ షార్టేజ్ వల్ల ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఇఫ్ ద మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, డ్యామ్ ఏదైనా బ్రేక్ అయినా లేకపోతే ఎప్పుడైనా వాళ్ళు వితౌట్ వార్నింగ్ రిలీజ్ చేసినా ఇట్ విల్ కాజ్ ఫ్లడింగ్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్. సో the area Arunachal Pradesh will be at risk if there are construction of dams in the lower streams. Okay, next ఒకటి మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ దే ఆర్ అలౌయింగ్, ఇట్ ఈవెన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ దే ఆర్ సెండింగ్. ఓకే, the 50-kilometer section at the Great Bend alone offered the potential of 70 million kilowatts, which is ఈక్వల్ మోర్ దాన్ 3 గార్జెస్ పవర్ స్టేషన్స్. ఇంత ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ని వాళ్ళు అక్కడ జనరేట్ చేసుకోగలరు కాబట్టి దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద డ్యామ్స్. ఇది ఎవరు చెప్పారు? యాన్ జియాంగ్, హీ ఈస్ ద పవర్ చైనాస్ చైర్మన్. దిస్ ఇస్ ద కంపెనీ విచ్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద డ్యామ్స్ ఓవర్ దే విచ్ హ్యాస్ గాట్ ద ప్రాజెక్ట్. సరేనా? సో వాళ్ళ ప్రకారం వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి, ఇంత ఎనర్జీని వాళ్ళు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలరు కాబట్టి ఫర్ దాట్ రీజన్ దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద డ్యామ్స్ దేర్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్లే సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ రియలైజింగ్ చైనాస్ గోల్ ఆఫ్ రీచింగ్ ఏ కార్బన్ ఎమిషన్ పీక్. కార్బన్ ఎమిషన్ పీక్ ఏదైతే 2030 కంటే ముందే వాళ్ళు రీచ్ అవ్వడం కోసం ఇది యూజ్ అవుతుంది. హౌ ఇట్ క్యాన్ బి, బికాస్ ఇన్ జనరల్ వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మనం దేంట్లో చేస్తాం, ఒకటి కోల్, ఇంకొకటి విండ్ ఎనర్జీ, ఇంకొకటి హైడ్రో పవర్, అంతే కదా. అండ్ సోలార్ ఇప్పుడు బాగా యూజ్ చేయమని చెప్తుంది కూడా మనకి సోలార్ ఎనర్జీని. ఓకే, అయితే వీటిలో ఏమవుతుంది, మనం ఎప్పుడైతే ఈ కోల్ ఎనర్జీ, థర్మల్ ఎనర్జీని ఎక్కువగా జనరేట్ చేస్తామో కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ కోల్, ఇఫ్ దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దీస్ మెనీ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్, వాళ్ళ నీడ్స్ అన్నీ కూడా ఈ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ నుంచే ఫుల్ఫిల్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వాళ్ళకి కోల్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేయరు. సో ద కార్బన్ ఎమిషన్స్ విల్ బి లెస్ అండ్ బై దాట్ రీజన్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ దర్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ గోల్ ఏదైతే ఉందో 2030 కంటే ముందే వాళ్ళు రీచ్ అవ్వగలరు. అండ్ కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ ఇన్ 2060. సో here they are seeing only their benefits. First thing is the demand or the need of the hydropower will be met, and the second thing is they can reduce the uses of the coal and thereby they can reach the carbon emission goals. What are the 3 dams which are being in process of construction in those areas? We'll see. The Chinese have managed to construct 3 dams within a distance of 24 kilometers on the Brahmaputra River. See, ఇంత రివర్లోని జస్ట్ ప్రతి 24 కిలోమీటర్స్కి వాళ్ళు డ్యామ్ కడుతూ వెళ్ళారు అంటే అసలు అక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు చూడండి. ఇక్కడ ఒక డ్యామ్, మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 24 కిలోమీటర్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ వన్ మోర్ డ్యామ్. ఇప్పటికీ ఇలా 3 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకా కొత్తగా చాలా డ్యామ్స్కి అక్కడ ప్రపోజల్ అనేది ఇచ్చారు. ఓకే, ఇలా కడుతూ వెళ్ళిపోతే ఎవ్రీవేర్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ ద వాటర్. సో ప్రతి చోట కూడా వాళ్ళు హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ కోసం వాటర్ని హోల్డ్ చేస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు కిందకు వచ్చే వాటర్ మనకి ఏ క్వాలిటీ వాటర్ వస్తుంది, ఏ క్వాంటిటీ వాటర్ వస్తుంది. ఓకే, they are constructing this over a period of 10 years. This construction of dams at an unprecedented pace and scale has taken place in Tibet Sangri Lokha. ఇది ప్లేస్ పేరు, టిబెట్లో ఉన్న ప్లేస్ పేరు. ఇక్కడ కట్టారు ఈ 3 డ్యామ్స్. ఓకే, construction of similar triplet dam has been observed on the Nyang River near the town of Ningxi in Tibet's Ningxi county. టిబెట్లోని లోఖా దగ్గర ఆల్రెడీ 3 డ్యామ్స్, ట్రిప్లెట్ డ్యామ్ ఒకటి కట్టారు. సిమిలర్ వే దే ఆర్ అగైన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ ట్రిప్లెట్ డ్యామ్ ఇన్ ద న్యాంగ్ రివర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ టిబెట్. ఓకే, లోఖా ఆల్సో నోన్ యాజ్ షనన్ లైస్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ భూటాన్. ఎక్కడ ఉంటుంది లోఖా మనకి? నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ భూటాన్. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఇండియా తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ భూటాన్ ఉంది కదా, ఈ భూటాన్ పైన మనకి టిబెట్ ఉంది. సో దిస్ లోఖా రీజియన్ ఈజ్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ భూటాన్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్ లాషా వైల్ న్యాంగ్సీ ఈజ్ ఫర్దర్ ఈస్ట్. దీనికంటే ఇంకొంచెం ఈస్ట్ ముందుకు వెళ్తే దేర్ ఈస్ న్యాంగ్సీ. ఇక్కడ కూడా మనకి మళ్ళీ ట్రిప్లెట్, ఇక్కడ ట్రిప్లెట్ డ్యామ్ కట్టారు అండ్ విత్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ డిస్టెన్స్, పెద్ద ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కూడా లేదు. మళ్ళీ వెంటనే అక్కడ న్యాంగ్సీ దగ్గర కూడా మళ్ళీ 3 డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. బోత్ బార్డరింగ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఈ 2 ఏరియాస్ కూడా మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి బౌండరీలో ఉన్నాయి. వైల్ ద జాంగ్మో డ్యామ్ ఏదైతే ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిందో హ్యాస్ బిన్ కమిషన్. The Gyatsa Dam is complete and awaiting commissioning.
The third and largest of the trio, the Dagu Dam, has been under construction. ఓకే, ఇది ఇంకా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. గ్యాటా డ్యామ్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, కమిషనింగ్కి వెయిట్ చేస్తుంది. జాంగ్మో అనేది కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ కమిషన్. ఓకే, ఇంకా నింగ్సీ కౌంటీ మీద ఏవైతే కట్టారో డ్యామ్స్ వాటి కోసం ఏంటది ప్యాగ్సమ్, లాంగ్సై అండ్ న్యాంగ్. The 3 dams in Ningxi County are being constructed on a tributary called Nyang. ఇది ఏ రివర్ తాలూకా ట్రిబ్యూటరీ? బ్రహ్మపుత్ర రివర్ తాలూకా ట్రిబ్యూటరీ అండ్ ఇట్ ఫీడ్స్ బ్రహ్మపుత్ర అనమాట. అంటే ఏంటి, ఈ న్యాంగ్ రివర్ అన్నది వెళ్ళి మనకి బ్రహ్మపుత్రలోని కలుస్తుంది. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ డ్యామ్స్, ఇలాగా ప్రతి ఏదైతే ట్రిబ్యూటరీ వస్తుందో వాటి మీద వీళ్ళు డ్యామ్స్ కట్టేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, బ్రహ్మపుత్రలోకి యాడ్ అయ్యే వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని క్వాంటిటీ అన్నది తగ్గిపోతుంది. ఈ మెయిన్ రివర్లో ఎప్పుడైతే క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుందో అది కిందకి ఫ్లో అయ్యి వచ్చేటప్పటికి వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ద ట్రిబ్యూటరీస్ విచ్ ఆర్ ఫీడింగ్ ద బ్రహ్మపుత్ర, దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ డ్యామ్స్ ఆన్ దాట్. ఓకే, ద డ్యామ్స్ ఎట్ ప్యాగ్సమ్, లాంగ్సై అండ్ న్యాంగ్ ఆర్ మచ్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ బట్ హోల్డ్ ఎనఫ్ వాటర్ టు యాడ్ టు ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్. ఇవి హోల్డ్ చేసేది ఏవైతే రివర్ డ్యామ్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ బట్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ ఎనఫ్ వాటర్. ఏదైతే బ్రహ్మపుత్రలోకి లోకి వాటర్ యాడ్ అవ్వాల్సిందో అది చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ని ఇవి హోల్డ్ చేస్తున్నాయి. న్యూ డ్యామ్స్ ప్రపోజ్డ్ ఆన్ బ్రహ్మపుత్ర. ఆల్రెడీ దీస్ ఆర్ డ్యామ్స్ విచ్ హ్యావ్ బిన్ కన్స్ట్రక్టెడ్ నౌ. ఇప్పుడు ఏవైతే డ్యామ్స్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నారో అవేంటి, it has proposed to build at least 8 more dams. Already at a very short distance they have constructed 3 triplet dams. Again they are going to build 8 more dams on the Brahmaputra river in Tibet. These dams are to be built within the next 10 years. Next 10 years లో ఈ డ్యామ్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. at Bayu, Zixi, Langta, Dakpa, Nang, Demo, Namcha and Metok. These are the towns in which they are going to construct the project. దే డు నాట్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 100 హౌస్ హోల్డ్స్ ఈచ్. ఒక్కొక్క ఏరియాలోని యాక్చువల్గా 100 to 150 ఆ రేంజ్లోనే హౌసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే చూడండి ఎంత తక్కువ హౌసెస్కి ఎంత తక్కువ రేంజ్లోని వాళ్ళు ఎంత అంటే అంత నీడ్ కూడా అక్కడ ఏమీ ఉండదు. దేనికి అసలు యాక్చువల్గా టిబెట్లోని వాళ్ళ కోసం ఇన్ కేస్ అనుకుందాం పవర్ జనరేట్ చేస్తున్నారు అంటే జస్ట్ 100 హౌసెస్ కోసం ఇన్ని డ్యామ్స్ కట్టవలసిన అవసరం లేదు. వై దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దీస్ డ్యామ్స్? వాళ్ళు ఇక్కడ టిబెట్లోని పవర్ని జనరేట్ చేసుకుని దాన్ని చైనా తాలూకా మెయిన్ ల్యాండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇదంతా మనం చైనా అనుకుంటే ఇక్కడ ఇండియా పైన టాప్లో మనకి కొంచెం ఏరియా టిబెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మొత్తం వాళ్ళు రివర్ మీద ఉన్న పవర్ని జనరేట్ చేసుకొని చైనా తాలూకా మెయిన్ ల్యాండ్ అంతటికీ కూడా వాళ్ళు సప్లై చేసుకోవడం కోసం దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ రివర్. ఓకే, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద రిసోర్సెస్. వాట్ ఈస్ ద కన్సర్న్ విత్ రిగార్డ్ టు ఇండియా? ఇండియాకు ఉన్నది ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ పాసిఘాట్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఎక్స్పాండ్స్ టు ఆల్మోస్ట్ 10 కిలోమీటర్ విడ్త్. ఎంత కిలోమీటర్? దగ్గర 10 కిలోమీటర్స్ విడ్త్ అన్నది ఉంది రివర్ది. ఇట్స్ విత్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ 8 to 10 కిలోమీటర్స్ ఇన్ అస్సాం. ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి అస్సాంలోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి విడ్త్ ఎంత మారుతుంది? 8 to 10 kilometers. Bridges in the states are surprisingly smaller than the width of the river. ఏవైతే బ్రిడ్జెస్ ఏవైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారో అవి వాటి విడ్త్ కంటే కూడా చిన్నగా ఉన్నాయి. డ్యూరింగ్ మాన్సూన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ద బ్రిడ్జెస్ గెట్ ఫ్లడెడ్ విత్ దేర్ అబట్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ అండర్ వాటర్. ఈ బ్రిడ్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చిన్నగా ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైతే ఫ్లడింగ్ అన్నది వస్తుందో ఓకే ఏమవుతుంది దానివల్ల ఈ ఏవైతే బ్రిడ్జెస్ కన్స్ట్రక్ట్ అయి ఉన్నాయో ఆ రివర్ మీద అవన్నీ కూడా అండర్ వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి. అంటే వాటి మీద నుండి వాటర్ అన్నది ఫ్లో అవుతూ వెళ్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు బ్రహ్మపుత్ర అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఫ్లడ్స్ అన్న వస్తూ ఉంటాయి. అక్కడంతా కూడా ఫ్లడ్ ప్లేన్స్ అన్నవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు డ్యామ్స్ అవి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇఫ్ డ్యామ్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్ ప్రాపర్లీ అండ్ ద వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ వెల్ అండ్ ఎక్కువగా ఫ్లడ్ అయిపోయింది అంటే ఏమవుతుంది, దీస్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బీ యాట్ రిస్క్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానివ్వండి, అస్సాం కానివ్వండి, దే విల్ బి అట్ హై రిస్క్ బికాస్ దిస్ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ దెమ్. అండ్ ఎప్పుడైతే అక్కడ ఎక్కువ ఫ్లడింగ్ వస్తుందో ద బ్రిడ్జెస్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ అండ్ దే ఆర్ అండర్ వాటర్ అండ్ ఇఫ్ నౌ దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ దే ఆర్ అట్ రిస్క్. నౌ లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్స్. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అన్నది ఇది మీరు రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఆల్మోస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ దీని గురించి మొత్తం మీకు తెలుస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ బై చైనా ఆన్ ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్? ఓకే, ఏమేం రిస్క్ ఉండవచ్చు అవన్నీ కూడా రాయండి. నేను చెప్పినవే కాకుండా యూ ట్రై టు యాడ్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ వెపన్. ఈజ్ ఇట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ వెపన్ బీయింగ్ ప్లాన్డ్ బై చైనా?
వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ కోసం, వాళ్ళ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కోసం మాత్రమే చేస్తున్నారా, లేదా మన ఇండియాకి వచ్చే వాటర్ని వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం కోసం? ఆర్ దే గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ లైక్ ఎ వాటర్ వెపన్? ఓకే, నెక్స్ట్, which of the boundary nations being affected by the construction of dams? It's not just India, Bangladesh. Okay, southeast nations ఏవేవి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి వాటి వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద డ్యామ్స్, విచ్ ఆల్ నేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ అన్నది మీరు రాయండి. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబుల్ రీజన్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ సో మెనీ డ్యామ్స్ విత్ లెస్ గ్యాప్ ఆన్ ద స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్? ఏ రీజన్స్ వల్ల ఇవన్నీ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు? ఓన్లీ హైడ్రో పవర్, ఏదైతే హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఉందో అది మాత్రమేనా, ఇంకేమైనా రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయా? ఓకే, నేను ఒక దాంట్లో చదివాను, దాన్ని బట్టి ఏంటి అంటే వాళ్ళు బ్రహ్మపుత్ర రివర్ మీద ఒక డ్యామ్ ఏదైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేశారో, దే డింట్ ఈవెన్ డిగ్ ఎనీ టనల్స్. అక్కడ నుంచి వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా అండర్ గ్రౌండ్గా ఉందన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ సస్పెక్టెడ్, లైక్ డౌట్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు డైవర్ట్ ద రివర్ టువర్డ్స్ ఎ రివర్ ఇన్ దే కంట్రీ విచ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డ్రైడ్. ఏదైతే డ్రై అయిపోయిన రివర్ ఉందో, సో ఈ రివర్ వాటర్ అంతా కూడా ఆ రివర్ వైపుకి డైవర్ట్ చేయడానికి చూస్తున్నారు. ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ రీజన్స్ అన్నవి ఉంటాయి కదా, ఒకసారి మీరు అవి ఏంటి అన్నవి చూసి వాటి గురించి ఒక ఆన్సర్ అన్నది రాయండి. ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూ షుడ్ రైట్, అంటే ఏ పాయింట్స్ మీరు డెఫినెట్గా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే, ఈ రివర్ ఫస్ట్ ఏదైతే చెప్పానో బ్రహ్మపుత్ర అన్నది, అక్కడ టిబెట్లో ఏమని పిలుస్తారు, చైనాలో ఏమని పిలుస్తారు ఆ రివర్ నేమ్ని, అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది రాయండి. నెక్స్ట్ ద లొకేషన్, అంటే ఎక్కడి నుంచి మన ఇండియాలో ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది, ఏ విధంగా వస్తుంది. నెక్స్ట్, స్ట్రాటజీస్ డెవలప్డ్ బై చైనా ఈ వీటి కోసం ఏమేమి చేసింది ఇప్పుడు వరకు, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ వాటర్ వెపన్ అని చెప్పాను కదా. సో దాని స్ట్రాటజీ ఏంటి యాక్చువల్గా, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ బిహైండ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దీస్ డ్యామ్స్? ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ ద హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్? నెక్స్ట్ పాయింట్లోని కంట్రీస్ త్రూ విచ్ ద రివర్ పాసెస్, బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఇండియా నుంచి పాస్ అవుతుంది, బట్ ఏ కంట్రీస్ కూడా ఇంకా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ డ్యామ్స్ మీద, అవి ఇంక్లూడ్ చేయండి. అండ్ ఇలా ఏదైనా అయితే రీజన్స్ ఏంటి, కట్టడానికి రీజన్స్ ఓన్లీ చైనా తన బెనిఫిట్ కోసమే చూసుకుంటుందా, లేకపోతే ఇండియాకి ఏమైనా థ్రెట్ కాస్ట్ చేయడానికి, ఇండియాకి ఏమైనా లాసెస్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయడానికి కూడా చూస్తుందా? ఆ రీజన్స్ కూడా మీరు రాయండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ సపోర్ట్ ఫర్ మియాన్మార్ రెసిస్టెన్స్ రైజెస్. ఇక్కడ ఏంటి, ఏ స్టేట్స్, మన ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సాలిడారిటీ చూపిస్తున్నాయి. దే ఆర్ విత్ దెమ్ ఇన్ ద ప్రొటెస్ట్, లైక్ సపోర్టింగ్ దెమ్. They are against the military coup which is in Myanmar. Okay, this comes under the current events of national importance, and here in the paper 3, organizations in Manipur and Nagaland have joined their counterparts in Mizoram in extending support to the civil disobedience movements against the military junta. ఎక్కడిది, మనకి మయన్మార్లో. ఓకే, why particularly these states are there అంటే they are completely neighboring states of Myanmar and they share the same ethnic ties. వాళ్ళతోని వీళ్ళకి ఎథనిసిటీ అనేది కొంచెం మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటుంది, కల్చర్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటుంది, బికాస్ కంప్లీట్గా వాళ్ళ బౌండరీ, ఇప్పుడు ఇక్కడ మయన్మార్ ఉందంటే ఈ స్టేట్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఓకే, సో వీళ్ళతో వీళ్ళకి ఏం కలుస్తుంది, వాళ్ళ కల్చర్ కానివ్వండి, రిచువల్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్. విచ్ ఆల్ స్టేట్స్ ఆర్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ ద మయన్మార్ ఇన్ ఇండియా? Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. They share 1,643 kilometers boundary with Myanmar and they even share the ethnic ties. అంటే ఏంటి, సేమ్ ఎథ్నిసిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇద్దరికి కూడా కామన్ థింగ్స్ అన్నవి ఉన్నాయి, కామన్ బిలీఫ్స్, ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ కానివ్వండి, డ్రెస్సింగ్ హ్యాబిట్స్, అవన్నీ కూడా కామన్ థింగ్స్ అన్న వాళ్ళ మధ్యన ఉన్నాయి. The dominant Mizo community in Mizoram are ethnically related to the Chins in the adjoining Chin state across the border. ఇక్కడ మన మిజోరాంలోనే ఏదైతే మిజో కమ్యూనిటీ ఉందో, అక్కడ మయన్మార్లో ఉన్న చిన్ స్టేట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంచుమించుగా ఇద్దరు కూడా ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఎథ్నిసిటీని షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, ద చిన్స్ ఆర్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ద కుకిజామి గ్రూప్ ఇన్ మణిపూర్. మన మణిపూర్లో ఏదైతే కుకిజామి అన్న గ్రూప్ ఉందో, ఓకే, మయన్మార్లో ఉన్న చిన్ కమ్యూనిటీ వీళ్ళు కూడా ఇంచుమించుగా ఒకటే ఎథ్నిసిటీని షేర్ చేసుకుంటున్నారు. Myanmar also has several Naga communities with affinity to Naga spread across Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh. ఎవరైతే నాగా ట్రైబ్స్ మన ఇండియాలో ఉన్నారో, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు నాగాస్ మన ఇండియాలోని, మణిపూర్, నాగాలాండ్ అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, దే హ్యావ్ సిమిలారిటీ విత్ ద నాగా పీపుల్ ఇన్ ద మియాన్మార్. సో వీళ్ళు వాళ్ళు ఒకటే షేర్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ ద ప్రొటెస్ట్.
The AMTU expressed solidarity with the people of Myanmar resisting the military and condemned the overthrow of a democratically elected government. దీనికోసం మనం ఆల్రెడీ న్యూస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అక్కడ ఏదైతే డెమోక్రటికల్లీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఉందో వాళ్ళు ఫ్రాడ్ మెజర్స్ ద్వారా విన్ అయ్యారని చెప్పేసి వాళ్ళని డిటెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దానికి విరుద్ధంగా వీళ్ళు ప్రొటెస్ట్ అనేది చేస్తున్నారు టు రిలీజ్ దేర్ లీడర్స్. ఓకే, ఇంకా వీళ్ళతో పాటు AMTU అంటే ఏంటి? ఆల్ మణిపూర్ ట్రైబల్ యూనియన్. వీళ్ళతో పాటు ఇంకా ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు? తెన్యేమి స్టూడెంట్స్. వీళ్ళు ఏ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఇది? దే బిలాంగ్ టు నాగాలాండ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ అన్ అంబ్రెల్లా గ్రూప్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ నాగా కమ్యూనిటీస్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద పిక్చర్ హియర్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఇదంతా మనకి ఏంటి? ఇదంతా మనకి మియాన్మార్. ఓకే, సో మియాన్మార్కి ఎవరెవరు నైబరింగ్గా ఉన్నారు ఇండియాలోని? ఏ స్టేట్స్ నైబరింగ్గా ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ షేరింగ్ ద బౌండరీ విత్ ద కంట్రీ? అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, కోహిమా అండ్ మిజోరాం. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం. ఇంకొకటి మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు వీటి తాలూకా క్యాపిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కోహిమా, ఇంపాల్, ఎయిజ్వాల్, అవి కూడా ఏమైనా బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. అవన్నీ కూడా కొంచెం దూరంగానే ఉన్నాయి. దే ఆర్ నాట్ షేరింగ్ ఎనీ బౌండరీ. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్. అండ్ విచ్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు మియాన్మార్ అని కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా మీరు చూసుకోండి. ఓకే, now which of the following states share boundary with Myanmar? Just now we have discussed Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కాబట్టి మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. బట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ యూల్ డెఫినెట్లీ ఫర్గెట్ బికాస్ అన్నీ కూడా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ యూల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మియాన్మార్ అని కాదు, మనకి ఏవేవి నైబరింగ్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బంగ్లాదేశ్ ఉంది, భూటాన్ ఉంది, నేపాల్ ఉంది, చైనా ఉంది, పాకిస్తాన్ ఉంది, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది. అన్నీ కూడా ఏవైతే నైబరింగ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయో ప్రతి దానికి కూడా మీకు బౌండరీ అనేది తెలిసి ఉండాలి. ఇండియాలో ఏ స్టేట్స్ ఆ కంట్రీని టచ్ చేస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా తీసుకున్నాను, చైనాతోని మన ఏ స్టేట్స్ బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటుంది, నేపాల్తో ఏ స్టేట్ చేసుకుంటుంది, భూటాన్తో ఏ స్టేట్స్ చేసుకుంటున్నాయి, బంగ్లాదేశ్కి ఏ స్టేట్స్ షేర్ చేసుకుంటుంది. ప్రతి కంట్రీ కూడా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ లిస్ట్. ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే క్వశ్చన్లో ఇచ్చానో అదే విధంగా మీరు ప్రతి కంట్రీది రాసుకోవాలి. ఏది ఎక్కువ బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటుంది అవన్నీ కూడా మీరు రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఆల్ ఉమెన్ క్రూ ఆఫ్ SCI వెజల్ మేక్స్ హిస్టరీ. ఓకే, ఇదేంటి? SCI అంటే ఏంటి? 1 సెకండ్. షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, మెయిన్ ఇది. ఓకే, సిలబస్ ఫస్ట్ చూసేద్దాం. కరెంట్ ఈవెంట్స్లోకి వస్తుంది అండ్ రైట్స్ ఇష్యూస్. ఇక్కడ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి రిలేటెడ్గా మోస్ట్లీ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. లైక్ ఇంక్లూజివ్ గవర్నెన్స్ అంటాం కదా, లేకపోతే ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అంటాం కదా. అంటే ఏంటి? అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ డెవలప్ అవ్వడం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ వన్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఈస్ గ్రోయింగ్ అండ్ ద అదర్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద వీకర్ సెక్షన్. అలా కాకుండా అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ అందరూ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అసలు మీరు ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకుండా ఈక్వల్గా గ్రో అవ్వాలి అని చెప్పి అనాలి అన్న కష్టమే కదా. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దమ్ ద ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, దెన్ దే విల్ ఈక్వల్లీ గ్రో విత్ యూ. సో ఇక్కడ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉమెన్కి ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేశారు SCI అన్న వాళ్ళు, దానికి సంబంధించి ఈ ఆర్టికల్ అనేది. ఓకే, ఇది లైక్ దేనికి చేసుకున్నారు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే ఉమెన్స్ డే ఉందో దానికి రిలేటెడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మ్యారిటైమ్ హిస్టరీ దట్ ఎ షిప్ ఈస్ బీయింగ్ సెయిల్డ్ బై ఓన్లీ ఉమెన్ ఆఫీసర్స్. అంటే ఏంటి? అందులో క్రూ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆల్ ఆర్ ఉమెన్. ఓకే, ఇది ఎందుకని యాక్చువల్గా ఈ టాపిక్ ఎందుకు ఇలాగా అంటే ప్రయారిటీగా ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉమెన్ అన్న వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు. బట్ దర్ ఇస్ ఎ కామన్ థింగ్ విచ్ ఆల్ యూస్ టు ఫీల్ ఈజ్ అలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం ఫ్రైట్నింగ్ ఆర్ ద థింగ్ విచ్ నీడ్ మోర్ డేర్. సో డెఫినెట్లీ మెన్ హ్యాస్ టు, ఎవరైనా సరే ఒక మ్యాన్ అయినా సరే దే హ్యావ్ టు అకంపెనీ ద ఉమెన్ క్రూ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆల్ ద ఉమెన్ కెన్ గో. అంటే ఉమెన్ చేయగలిగే వర్క్ కాదు ఇది, అంత ధైర్యంగా చేయలేరు. ఆ విధంగా చాలా రకమైన కన్సెప్షన్స్ అనేవి ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటి అన్నింటికి కూడా ఆ మిస్కన్సెప్షన్స్ ఏవి వద్దు. ఈవెన్ ఉమెన్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, దే కెన్ ఈక్వల్లీ వర్క్. ఓకే, మగవాళ్ళు ఏవైతే వర్క్ చేస్తారో అవన్నీ కూడా ఆడవాళ్ళు కూడా చేయగలరు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయడానికి దే హ్యావ్ సెంట్ ఏ ఆల్ ఉమెన్ క్రూ. ఓకే, the Shipping Corporation of India, as part of its ongoing Diamond Jubilee celebrations and also to commemorate International Women's Day on March 8th, achieved another feat when Manshukh Mandavia, Minister of State, ఇవిడి దేనికి మినిస్టర్ చూడండి, మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ పోర్ట్స్, షిప్పింగ్ అండ్ వాటర్వేస్, virtually flagged off the all women officers sailing on MT Swarnakrishna. ఓకే, స్వర్ణకృష్ణ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఏంటి వెజల్ ఇది? ఆల్ ఉమెన్ ఆఫీసర్స్. అంటే అందరూ ఉమెన్ ఆఫీసర్స్. ఆ క్రూ ఎవరైతే ఈ వెజల్ని సేల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా
all women officers. Okay, what are they carrying? The vessel is carrying liquid berth jetty. It is from JNPT లిక్విడ్ బర్త్ జెట్టి. ఎప్పుడు ఇది యాక్చువల్గా అయితే మనకి March 6th స్టార్ట్ అయింది, బట్ దీన్ని ఎప్పుడు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేశారు అంటే March 8th యాజ్ దే సెలబ్రేటింగ్ ద డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే. ఓకే, ద SCI హ్యాస్ బీన్ ఎ పయనీర్ ఇన్ ఎంప్లాయింగ్ ఉమెన్ సీఫారర్స్. అంటే ఏంటి, ఇప్పటి వరకు ఇదే ఫస్ట్ టైం అని కాదు, వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉమెన్ని ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటున్నారు. అలా ఎంప్లాయ్ చేసుకునే వాళ్ళలోని దిస్ ఈస్ ద నంబర్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ వేరియస్ ఇనిషియేటివ్స్ డ్యూరింగ్ ఏజ్ ఎలాంటి ఇనిషియేషన్స్ తీసుకున్నారు వీళ్ళు ఫర్ ద ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఒకటి ఏంటి, ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్, ఫీ కన్సెషన్స్ టు ఆస్పైరింగ్ ఫిమేల్ క్యాడెట్స్ త్రూ ఇట్స్ మ్యారిటైమ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. దేనికోసం ఇదంతా కూడా టు ప్రమోట్, అంటే ఉమెన్ తాలూకా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉండాలి, ఉమెన్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయగలగాలి, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ ఇనఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అని చెప్పి ఈ విధంగా వీళ్ళు ఇనిషియేషన్స్ అನ್ನು తీసుకున్నారు. ఏంటి, ఒకటి ఏజ్ రిలాక్సేషన్, ద అదర్ థింగ్ ఇస్ ఫీ కన్సెషన్స్. నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ SCI. ఇప్పుడు షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కోసం మనం ఆర్టికల్ న్యూస్లో చూసాం. ఫస్ట్ దీని కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చూద్దాం, అసలు ఏంటి కంపెనీ అనేది. ఇట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఇన్ ముంబై. It operates and manages vessels that services both national and international lines. Okay, within the country and even between the countries. Okay, ఒక పోర్ట్ నుంచి ఒక పోర్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి. దీనికి చాలా కస్టమర్స్ ఉన్నారు. లైక్ ఇప్పుడు మన భారత్ పెట్రోలియం తీసుకోండి, రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు పెట్రోలియం తీసుకోండి, రిలయన్స్ ఏవైనా సరే అనమాట. మ్యాక్సిమం ఉన్నాయి మన పెట్రోలియం కంపెనీస్. వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు కూడా అన్నీ కూడా వీటికి మంచి కస్టమర్స్ అనమాట ఈ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి. ఓకే, SCI was established on 2nd October 1961 by the amalgamation of ఏ రెండు ఇంక్లూడ్ చేశారు 2nd October 1961లోని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు బై జాయినింగ్ ఈస్టర్న్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ అండ్ వెస్టర్న్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్. దీని తర్వాత మళ్ళీ 1973 and 86లో ఏమైంది, 2 more shipping companies, జయంతి షిప్పింగ్ కంపెనీ అండ్ మొగుల్ లైన్స్ లిమిటెడ్ వర్ మర్జ్డ్ విత్ SCI. ఫస్ట్ ఏం అమాల్గేట్ చేశారు, ఈస్టర్న్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ అండ్ వెస్టర్న్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ కలిసి SCIగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి 1973లోని జయంతి షిప్పింగ్ కంపెనీ, ఇంకా 1986లోని మొగుల్ లైన్స్ లిమిటెడ్ కూడా మర్జ్ అయ్యింది. ఓకే, నెక్స్ట్ SCI స్టార్టెడ్ అవుట్ విత్ 19 వెజల్స్. వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దే హ్యావ్ 19 వెజల్స్. ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ మెటమార్ఫస్డ్ ఇంటూ ఏ కాంగ్లోమరేట్ హ్యావింగ్ 80 ships of 59 lakh tons. ఓకే, అంటే ఈ నెంబర్స్ ఏమి గుర్తు అవసరం లేదు, ఇట్ జస్ట్ హౌ వెల్ దే హ్యావ్ గ్రోన్ అన్నది చూపించడం కోసం అంతే. ఓకే, ఆన్ 21st November 2019 ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవ్డ్ ద ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ SCI. ప్రైవేటైజేషన్కి సంబంధించి ఏదైనా ఆన్సర్ వస్తున్నప్పుడు యూ క్యాన్ ఈవెన్ యూజ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మోడల్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా మనం దీనికోసం రాయాలి అనుకుంటే, ఏదైనా క్వశ్చన్ నేను ఏ విధంగా ఇస్తున్నానంటే సో దట్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ విల్ కమ్ అండర్ ద సింగిల్ క్వశ్చన్, సో దట్ రేపు మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు రాయగలిగే విధంగా. ఓకే, but keep a limit like you have to write only for 150 words. What is the role played by SCI in women empowerment and its contribution towards the inclusion of women in different roles in workplace? Okay, ఇక్కడ మీరు ఏమేమి రాయొచ్చు, ఫస్ట్ ఏంటి అసలు SCI కోసం కొంచెం ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం ఇంట్రొడక్షన్ రాయండి. దాని తర్వాత అది తీసుకునే డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి, ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా ఫీ కన్సెషన్ ఇవ్వడం కానీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అలాంటివన్నీ యూ క్యాన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ దాట్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉమెన్ ఎక్కువగా వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నది, అవి కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ గివింగ్ ఈక్వల్ రోల్ టు ఉమెన్. ఇప్పుడు దీనికి మీరు ఇవాళ ఉన్న ఆర్టికల్ని ఎగ్జాంపుల్గా రాయొచ్చు. ఏంటి, ద ఆల్ ఉమెన్ క్రూ వాళ్ళు ఏదైతే సెండ్ చేశారో, దేని మీద పంపించారు, ఏ పర్పస్ మీద పంపించారో అవన్నీ కూడా యూ క్యాన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ దిస్. మీరు రాయవలసిన హార్డ్లీ 150 words కాబట్టి టు ద పాయింట్ రాస్తే చాలు. ఏవేవో తిప్పి మీరు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్లబ్ టూ మెనీ థింగ్స్. టు ద పాయింట్ ఏవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవి మాత్రం క్లియర్గా మీరు మెన్షన్ చేయగలిగితే దాట్స్ మోర్ దాన్ ఇనఫ్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ జన ఔషధి ఈజ్ హెల్పింగ్ ద పువర్. ఓకే, జన ఔషధి ఏదైతే ఉందో జనరిక్ మెడిసిన్ కోసం జనరిక్ మెడిసిన్ స్టోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించింది. ఓకే, ఇది జన ఔషధి దివస్ రోజు కొత్తగా ఇంకొక జన ఔషధి స్టోర్ని వాళ్ళు ఇనాగరేట్ చేశారు. ఓకే, దానికి సంబంధించింది ఇది. దిస్ ఈస్ ద సిలబస్ రిలేటెడ్ టు దాట్. Prime Minister Narendra Modi on Sunday inaugurated the 7,500th Janaushadhi Kendra at NEIGRIHMS Shillong. Okay,
ఎక్కడ చేశారు అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఎన్నోది అవన్నీ కూడా లైక్ మీరు రివైజ్ చేస్తుంటే గుర్తుంటుంది. పని కట్టుకొని ఎప్పుడు కూడా నేమ్స్ కానివ్వండి నంబర్స్ కానీ వాటి కోసం టైం స్పేర్ చేయక్కర్లేదు. బై రిపిటేటివ్ రివిజన్ యూ విల్ గెట్ టు నో దెమ్. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జన్ ఔషధి దివస్ సెలబ్రేషన్స్. ఓకే, వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆ రోజు మాట్లాడతారు కదా ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఆ రోజు వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఏంటి అంటే 6 years ago దే వర్ నాట్ ఈవెన్ 100 సెంటర్స్. అంటే ఏంటి, వీళ్ళు పవర్లోకి రాకముందు నాట్ ఈవెన్ 100 సెంటర్స్ కూడా లేవు ఇవి జనౌషధివి. బట్ దే హ్యావ్ ఎ టార్గెట్ టు ఫినిష్ లైక్ 10,000 సెంటర్స్ అయినా బిల్డ్ చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళ టార్గెట్. ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఎన్ని చేశారు, ఈ షిలాంగ్లో దాంతో చూస్తే 7,500 అయ్యాయి ఇప్పటికి. ఓకే, 10,000 సెంటర్స్ని పెట్టాలి అన్నది వాళ్ళ గోల్. Poor and middle class families are saving about 3,600 crore every year on expensive medicines. ఎలా సేవ్ చేస్తున్నారు, బికాస్ హియర్ ఇన్ ది స్టోర్స్ దే విల్ గెట్ అట్ లెస్ ప్రైస్. తక్కువ ప్రైస్కి వీళ్ళకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని మెడిసిన్స్ దొరుకుతాయి కాబట్టి బై బయింగ్ దేర్ దే కెన్ సేవ్ ఆన్ దేర్ మెడిసిన్. ఆ విధంగా ఈ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ సేవ్ చేసిన అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్, ద స్కీమ్ వాస్ ప్రమోటింగ్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్. అంటే ఏంటి, మనం ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనకి మనమే తయారు చేసుకోవడం. అండ్ ఇది ఎక్కడ ఉమెన్లోని ఇది ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చారు. బికాస్ ఇవి ఏవైతే స్టోర్స్ నేను సెంటర్స్ ఏవైతే చెప్పానో అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటర్స్ ఆర్ ఈవెన్ బీయింగ్, ఇప్పుడు 7,500 సెంటర్స్ అన్నాను కదా, అందులోని అవుట్ ఆఫ్ దాట్ 1,000 సెంటర్స్ ఆర్ బీయింగ్ రన్ బై ఉమెన్. సో బై దిస్ దే కెన్ లివ్ ఇండిపెండెంట్లీ. అంటే వాళ్ళు ఇంకొకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు ఎర్న్ చేసుకునే కెపాసిటీ అనేది వాళ్ళలోని డెవలప్ అయింది. సో it will also come as an example in Atmanirbharta. Sorry, not Atmanirbhar Bharat. Atmanirbharta అంటే సెల్ఫ్ రిలయన్స్. మనకి మీద మనమే ఇంకొకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనకి మనమే లైక్ వీ క్యాన్ ఎర్న్ ఫర్ అవర్ సెల్స్, ఇంకొకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా. The Prime Minister said in order to promote the scheme, the incentive had been enhanced from 2.5 lakh to 5 lakh. ఇన్సెంటివ్ ఏదైతే ఫస్ట్ 2.5 lakh ఉండేదో దాన్ని 2.5 lakh నుంచి 5 lakhకి ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేశారు. ఇంకా అడిషనల్గా ఒక 2 lakh ఇన్సెంటివ్ అన్నది ఇస్తున్నారు. ఎవరికది, ఫర్ దళిత్, ఆదివాసీ ఉమెన్ అండ్ ఫర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ ఈస్ట్. ఓకే, ఎవరైతే SC ST ఉమెన్ ఉంటారో వాళ్ళకి, ఇంకా నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి ఉన్న ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అడిషనల్గా ఇంకో 2 lakh ఇన్సెంటివ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఉన్న 2.5 నుంచి 5 lakhకి పెంచారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ దే ఆర్ ఈవెన్ గివింగ్ అన్ అడిషనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ 2 lakh యాజ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ ద దళిత్, ఆదివాసీ ఉమెన్ అండ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ ఈస్ట్. డిమాండ్ ఫర్ ద మెడిసిన్స్, మరి ఇన్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు, ఇన్ని స్టోర్స్ పెట్టారు. ఈజ్ దాట్ డిమాండ్ ఫర్ ద మెడిసిన్స్? ఎస్, డిమాండ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది మెడిసిన్స్కి. అండ్ డిమాండ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో వాటిని ప్రొడక్షన్ అన్నది కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే, ఈ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్. Now 75 Ayush medicines are also available in the Janaushadhi centers. Patients will be benefited by getting ఆయుష్ మెడిసిన్స్ అంటే రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్. ఈ ఆయుష్ మెడిసిన్స్ అన్నవి కూడా అక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ అవి కూడా మనకి తక్కువ కాస్ట్కి దొరుకుతున్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్రైజెస్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్, హార్ట్ స్టంట్స్ అండ్ నీ సర్జరీ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ హ్యాడ్ బీన్ రెడ్యూస్డ్. మెడిసిన్స్తో పాటు హౌ దే ఆర్ ఈవెన్ ఏబుల్ టు సేవ్ ద మనీ, వీటి తాలూకా కాస్ట్ అన్నది కూడా తగ్గించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆయుష్మాన్ యోజన హ్యాస్ ఎన్ష్యూర్డ్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అప్ టు 5 lakh ఫర్ ద కంట్రీస్ మోర్ దాన్ 50 crore పువర్ పీపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఫేర్ అంటే పాజిటివ్గా ఈ స్కీమ్ కోసం మీరు రాయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. The entire nation on March 7th every year observes Jan Aushadhi Divas or Generic Medicine Day with an aim to create awareness about the use of generic medicines among the people. The day was first celebrated in the year 2019, making it the third celebration. అంటే ఇది ఎన్నో ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసింది ఏం కాదు, జస్ట్ రీసెంట్గా. అంటే ఏంటి, జనరిక్ మెడిసిన్స్ కాదు, ఈ దివస్ అనేది జన ఔషధి దివస్ అనేది మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, 2019లో స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఇయర్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్. PM Modi announced the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Pariyojana PMBJP scheme on. అసలు ఈ స్కీమ్ అనేది ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు, మనకి July 1st 2015లోనే అనౌన్స్ చేశారు. అంటే ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా ఈ స్కీమ్లో ఏంటి అంటే, ఈ స్టోర్స్ అనేవి జనరిక్ మెడిసిన్ స్టోర్స్ అనేవి పెట్టి అక్కడ తక్కువ కాస్ట్కి పీపుల్కి మెడిసిన్ అన్నది ఇస్తారు. ఓకే, అండర్ విచ్ జన్ ఔషధి స్టోర్స్ హ్యావ్ బీన్ సెటప్ బై ద గవర్నమెంట్ టు మేక్ జనరిక్ మెడిసిన్స్ అవైలబుల్ టు ద పీపుల్. To make medicines affordable, the government also reduced the prices of high quality medicines below the market price under this scheme.
తక్కువ కాస్ట్కి ఇస్తున్నారు అంటే అవి తక్కువ రేట్ మెడిసిన్స్ అనే కాదు, ఎక్కువ రేట్ మెడిసిన్స్ని కాస్ట్ తగ్గించి ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద స్కీమ్? ఇవి మీరు జస్ట్ సైడ్ హెడింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నా యూ క్యాన్ రైట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. పెద్ద కష్టమైనవి ఏమి కాదు. ఈజీ యాక్సెసిబిలిటీస్, ఎలా ఈజీగా యాక్సెసిబుల్ అవుతున్నాయి? బికాస్ దే ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటర్స్ నౌ. సో ఎవ్రీవే యూ విల్ బీ గెటింగ్ దిస్. ఓన్లీ 10, 100, 200 ఇలానే ఉన్నాయంటే కంట్రీలో ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి. సో మీరు ఇక్కడ నుంచి వేరే సిటీకో వేరే స్టేట్కో వెళ్ళాలి మెడిసిన్స్కి. సో మళ్ళీ అక్కడ కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనకి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటర్స్ అనేవి ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కరికి అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా దే క్యాన్ యాక్సెస్ టు ద స్టోర్. నెక్స్ట్, కాస్ట్ రిడక్షన్. మెడిసిన్ తాలూకా కాస్ట్ అక్కడ తక్కువకి దొరుకుతుంది మనకి కంపేర్ టు ద అదర్ మెడిసిన్స్ విచ్ వీఆర్ బయింగ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ స్టోర్స్. ఇక్కడ తక్కువ కాస్ట్కి వస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ దెర్ ఈస్ అ రిడక్షన్ ఇన్ ద కాస్ట్. మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే మనకి తక్కువ కాస్ట్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్, సేవింగ్స్. వెన్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెండింగ్ లెస్, obviously you are saving the amount. According to the data available, sales in the financial year 2020 to 21 up to 4th March 21 led to total savings of approximately 3,600 crore for common citizens, as the medicines are cheaper by 50% to 90% than the market price. ఏదైతే మార్కెట్ రేట్ కంటే తక్కువకి ఇస్తున్నారని చెప్పారు కదా, అయితే అది ఎంత తక్కువకి ఇస్తున్నారంట? 50% to 90%. Like say if a medicine you are getting at 100 rupees outside, ఇక్కడ మీరు you may get at 50 rupees, 40 rupees, 30 rupees. అంటే ఏంటి? 50 to 90% less than the market rates. Other thing is employment. ఇందాక ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడడం. when they are more number of centers, employment అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అందులో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, నియర్లీ 1000 centers are run by women. సో ఇక్కడ అందరికీ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అన్నది కూడా పెరుగుతుంది. Now we'll see the question. What are Janaushadhi Kendras? How far they are successful in serving the purpose of reducing the burden on poor to meet the medical expenses? వీళ్ళు ఇక్కడ చెప్తున్నారు that they are giving at less price and ఇంత అమౌంట్ సేవ్ అయిందని. బట్ ఎంతమంది నిజంగా అక్కడికి పీపుల్ వెళ్ళి తీసుకుంటున్నారు? వీ ఈవెన్ హ్యావ్ టు చెక్ దట్. యాక్చువల్లీ ఎవరు అసలు కొనుక్కోలేరు? పువర్ పీపుల్, దే కెనాట్ అఫోర్డ్ ద మెడిసిన్, రైట్? మిడిల్ ఇన్కమ్ కొంచెమైనా కొనుక్కోగలరు. హైయర్ ఇన్కమ్ పీపుల్ దే కెన్ ఆబ్వియస్లీ పే ఫర్ ద మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్. బట్ ఎవరు కొనుక్కోలేరు? పువర్ పీపుల్ కొనుక్కోలేరు. సో నిజంగా ఇది వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుందా? వాళ్ళకి యాక్చువల్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ దట్ దీస్ సెంటర్స్ అవైలబుల్. ఇలా వీళ్ళకి తక్కువకి దొరుకుతున్నాయని ఫస్ట్ వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి కదా. సో అది నిజంగా రీచ్ అవుతుందా? దాని మీద మీరు చూసి ఆన్సర్ రాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ జనౌషధి కేంద్రం అంటే ఏంటో రాయండి, అది ఎలా గ్రో అయింది, ఎంత అంటే యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ బిఫోర్ 6 years దే ఓన్లీ 100 centers అండ్ నౌ దే ఆర్ 7,500 centers. సో ఆ గ్రోత్ కారణం ఏంటి, అవి గ్రో అవ్వడానికి ఏంటి అన్నది చూడండి, ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయో చూడండి, ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఇవ్వండి. అండ్ ఇవి ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పేశాను, వాటికి యూ కెన్ యాడ్ సమ్ మోర్ బెనిఫిట్స్. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్, ఇక్కడ నేను ఏవైతే చెప్పానో నిజంగా అవి రెడ్యూస్ చేయగలుగుతుందా లేదా, మీ ఓన్ నేనేం చెప్తున్నాను అది రాయొద్దు. ఆన్సర్లో ఆర్టికల్ ఏముందో అది కాదు, మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, అదే రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద పీపుల్ అదన్నది మీరు రాయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.